chapter. Okay, I think yesterday I had explained you about what is a crystal lattice, isn't it? Crystal lattice andre enu anta helide. It is nothing but the arrangement of points in a space in 3 dimensions. Correct na? Yav tara arrange ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ crystal lattice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ unit cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. It is nothing but the smallest unit which is repeated again and again, constructing and giving rise to what? Giving rise to entire crystal lattice. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, isn't it? Was this the place where I had stopped, students, yesterday? Okay, now moving on after this unit cells. Yes, okay. Now I think ಈಗ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಫರ್ದರ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, now ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? simple unit cell. And the other classification, what is it known as, is centered unit cell. Okay na? Simple unit cell. And the other one, what is it? Centered unit cell anta heltivi. If not ee simple unit cell ge innondu hesaru ಇದೆ. Okay na? adana ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ primitive unit cell ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. Okay na? Simple unit cell ಅನ್ನ we can call it in other words as primitive unit cell. Okay, so first ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ನಾವು ಈ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ದರ್ 3 ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ is further classified into 3 types, that is face centered unit cell. Okay, face centered unit cell, and then body centered unit cell, body centered unit cell, and the other one is end centered unit cell. Okay na? ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? face centered unit cell, body centered unit cell, and end centered unit cell. Okay na? ಈ ಮೂರು ತರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay na? It is being classified. So ಇದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Okay, now basically ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how do I explain what is a simple unit cell? Andre let me just take a cube. Okay na? One simple unit cell anna explain madake, basically here what I am going to take is I am going to take one cube. Okay na? One cube anna ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, one cube anna ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Complete cube. Okay, so there is a cube. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, now in this simple unit cell what you are going to see is here atoms, what we consider unit cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is made up of atoms ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ all the atoms are considered at the corners, they will be located at the corners. ಅಂದ್ರೆ corners ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by ಮೂಲೆ ಜಾಗಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಕೋಣೆ. ಈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. Maybe the corners are somewhat like this. See, 1 corner, 2 corner, 3rd corner, 4th corner, 5th corner, 6th corner, 7th corner, 8th corner. So totally how many corners do we have? We have totally 8 corners in here, correct? So simple unit cell andre eno, what we are saying in terms of cubic atom enanta heltidivi, if the atoms are situated at the corners, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ?
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಆಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ಈ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೌಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇ ತರ ಇದೆಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? Yeah, isn't it? So that means maybe if I see the diagram, ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೌಲ್, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಬೌಲ್ ಅನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಶದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 1/4 ಇನ್ನರ್ಧ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 1/4 ಇಂಟು 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1/4 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿಯರಿನ 1/8 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. 1/8 part is coming inside, ಅಲ್ವಾ? coming inside the cube. ಓಕೆನಾ? ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ 1/8 part is only coming inside the cube. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? 1/8 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು 1/8 ಅಂತ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/8 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ an atom, no, okay, if an atom is in the corner, if an atom is in the corner, their corner, okay na, only 1/8 part is present inside the cube. ಓಕೆ ನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಡು ಯು ಸೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ಅದರ್ಸ್? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶರತ್, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ್. ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ದ ಕಾರ್ನರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀನಾ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ವಿ? 8. ಈಗ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 6 7 8. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಟಮಿನ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 is the answer. So are we clear with the simple unit cell, my dear students? Are we clear with the simple unit cell, my dear students? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as centered unit cell. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಎನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 3 types. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ
This is how, okay na, idu simple cell, correct ah? This is let me just change the colors, okay na, I can explain you very easily. Idanna nanu enanta heltini, primitive cube athava simple ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ಯಾ, ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೇಲೊಂದಿದ್ಯಾ, ಕೆಳಗೊಂದು ಫೇಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ಯಾ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ನಾವು ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೂರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈಗ? ಏನು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಂದೇನು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಈಗ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ atoms, they will be present in the corner, okay na? Constituent atoms will be in the corners, as well as in the faces of the cell, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 ಕಾರ್ನರ್ಸ್, 5th corner, 6th corner, 7th corner, 8th corner, then 9, ಅಕಡೆ ಹಿಂದೆದು 10, ಇಲ್ಲೊಂದ 11 12, ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರೀ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂಟು 1/8 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1. ನಾನು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ? 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/8 ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ 1. ನಾವು ಈಗ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ? ಎಷ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆದಿತ್ಯ? ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಫೇಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಫೇಸ್ 6, ಓಕೆನಾ? 6 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, isn't it? My back side, not my front side, I have one back wall. ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now if this wall belongs to this, isn't it shared to the next room also? ಈ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ how many rooms? One face is shared between how many rooms? 2. So that means
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ 1/2. Why? Because one phase is divided between 2. You will not, no Aditya, you will not multiply 6 into 2. Instead, one phase is divided between 2 andre 1/2 anta ತಗೊಬೇಕು. You do not multiply it. Instead, you have to divide it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You need to divide it. Are we clear, Aditya? Okay, fine. So 6 into 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ones and 2 3s. So totally ಎಷ್ಟು number of atoms ಆಯ್ತು? In total it is 1 plus 3 is equal to 4 atoms. ಹಾಗಾದ್ರೆ number of atoms present per unit cell in face centered cube ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? It has to be 4. 1 plus 3 totally ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? Contribute number of unit cell. I got number of atoms per unit cell ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. Are we clear, my dear students? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, now moving on to the next one. ಈಗ I think ನೀವುಗಳೇ ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. That is body centered unit cell. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ just give me a moment. Now I'm talking about body centered unit cell. Okay na? Body centered unit cell. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿ. What do you mean by body centered unit cell? That is the constituent atoms. Okay, if the constituent atoms are present in the corners, and center of the body, then it is known as body centered unit cell. Maybe ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸುವ. This is a cube, isn't it? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, somehow like this. Yes, this is a cube. Now let me just change the color of it so that I can explain you easily. Okay, ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಬಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಇಫ್ Saundarya, I didn't understand your doubt here. You can ask me in the last few minutes. Okay. Okay. Now moving on. Okay. ಈಗ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Can somebody tell me? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಾಗಿದೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? 8 into 1/8. So it is 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? It is 1. Okay. Now again ಈಗ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೂಮ್ ಒಳಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು? 1. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 1 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 + 1 is 2. So that means number of atoms per unit cell in a body centered unit cell ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. Yeah, very good. So did we understand how do we calculate number of atoms per unit cell when it comes to BCC, body centered cube? Godaita? Are we clear with this? Okay, now moving on to the next one, last one. Okay, na idu andre top nan lesson last alla each are the centered cells alli idu last one. Okay na? That is which one? It is end centered unit cell. Now what do you mean by end centered unit cell? Can somebody tell me what do you mean by end centered unit cell? End centered unit cell andre ನಾನು ಅವಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. I know my smart students will know what is end centered unit cell. That is corners ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, again we are taking one of the faces, opposite faces. ಅಂದ್ರೆ maybe I will draw a cube. Okay, ಈ ತರ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್.
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸೆಲ್. ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇ ಬಿ ಇದು ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್, ಇವನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇದೆರಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ end face centered unit cell. So corners in the contribution is to, from corners how much do you have contribution? 8 into 1 by 8 is equal to 1, and from any two ends ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ that is 2 into 1 by 2, that is equal to 1. So total number of atom is 1 plus 1, so it is 2 atoms. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಟೋಟಲ್ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ 2 into 1 by 2 ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವನ? ಶಾಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಏನೇನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಟಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆನಾ? ಆಟಮ್ per number of atoms per unit cell ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾ ಆಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? It will be present in the 8 corners. So number of atoms per unit cell is to 8 into 1 by 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು 1. So atoms is to number of atom per unit cell is 1. ಇದನ್ನ ನಾವು rank ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? This is also called as rank. So that means we understood about simple cube. The second one is, give me a moment. Okay, second one ಯಾವುದು? face centered unit cell. face centered ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇಸಸ್ ಟು. ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 3 plus 1, it is contribution is 4. Number of atoms per unit cell is 4, my dear students, 6 ಅಲ್ಲ 4 ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ 8 into 1 by 8 is equal to 1 and 6 into 1 by 2 is equal to how much is it? 3. So total is to contribution number of atoms is to the case, that is how much is it? It is 4. Okay, after that face centered ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? I get body centered, BCC. ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ and along with that in the body. So total contribution is to idrinda ಒಂದು total is 2. The number of atoms per unit cell ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, correct? After that what do I have? ECC, end centered unit cell. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? I will have it in my corners. Along with that what else? Where else? One of the opposite faces. So contribution is to again end center allu pura it is 2. So are we clear with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ hexagonal unit cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓಕೆನಾ? The fifth one is hexagonal unit cell. ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ per unit cell ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ hexagon. That is nothing but 6 shape ಅಲ್ವಾ? hexagon. You will draw one more hexagon just parallel to it, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು hexagon ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ.
Okay, now you know that hexagon in a corners ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I have to draw the atoms. Correct? Atoms ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. That is 1 2 3 4 5 6. ಅದಲ್ಮೇ ಇಲ್ಲೂ 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 3 4 5 6. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? I have to join this in such a way. How do I join it? This one and this one I will join. This and this I'll join. After that I will join this. After this I'll join this. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಇನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ if I have to explain you what is the contributions given ಅಂದ್ರೆ atom in arrangement ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Now total corners ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು atom ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ my dear students? In the corners how many atoms are you finding? Very good Saundarya. Others? Corners ಅಪ್ಪ, corners ಎರಡು hexagon ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಂದನ. Yeah, very good, very good. So corners ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? How many atoms do I have? 12 atoms. I have totally how many atoms? I have 12 atoms. Now how is it divided andre? Maybe ನೀವು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ 1/8 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಪ್ಪನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿದೆ, ಸಿ ದ ಲೈನ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ? 120 120 120. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು?